ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ. भाईदवरनो एक विनंती म्हणे रे कोणाक नेलार बसच्याक जत्त की दैदवन तांनी नेलार येवन कंपनी करून येवका कित्याक म्हणे रे क्राऊड मस्त आशिल्ले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ಡ್ पीपलान वयर बशीत म्हण खातीर जावच्या जाल तसल प्राय लोकांना सकल बसका म्हणून विनंती आणि जालेल तितले हांगा सकल बशीर चिके मुखार याची जमकान घाल्ल्या सांगा स्टेजाचे लेफ्ट सायडान आणि ಸ್ವಲ್ಪ हांगा सकल बशीर बेगीन मुखार येवका आनी कशी कित्याक म्हणे मस्त क्राऊड जावत नमून आसा ऑलरेडी प्रवचना पयलेंची हॉल फूल जाल्लो आसा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णा 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 स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मथुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकलभा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकलभा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकलभा कस्तूरितिलकमहिमा मम कान्तनन्दगोपगन्ध स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मुष्टिका
मुष्टिकाशूरचाणूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकाशूरचाणूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकाशूरचाणूरमल्ल मल्लविशारद कुवलय पीडमर्दन कलिङ्गनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव मर्दन कलिङ्गनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव इष्टजनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव शिष्टजनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव धीरमुनिजन विहार मदन सुकुमार दैत्य समार देव धीरमुनिजन विहार मदन सुकुमार दैत्य समार देव मधुर मधुर रति सास सास प्रजयुवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रति सास सास प्रजयुवती जनमानस पूजित सा दप गरे पगरि सदसा सरि ग पद सा दप गरे पगरि सदसा स सरि रे ग ग पद सद सा दप गरे पगरि सदसा तद् तक्षुदं तित्तक्षुदं तक्षुदं सा दप गरे पगरि सदसा तद् तक्षुदं तित्तक्षुदं तक्षुदं सा दप गरे पगरि सदसा तकधरि कुकुतन किट तकधीं तकधरि कुकुतन किट तकधीं तकधरि कुकुतन किट तकधीं तकधरि कुकुतन किट तकधीं धीं तकधरि कुकुतन किट तकधीं धीं तकधरि कुकुतन किट तकधीं स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा 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 ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಳನು ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಬಂದು ಭವದೊಳಗೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪನೆಂಬ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು
ನೀಲವರ್ಣನ ಗುಣ ಆಲಾಪಿಸುತ್ತಬಲು ಒಲಗ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲಾಪಿಸುತ್ತಬಲು ಒಲಗ ಮಾಡುವಂಥ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದೋ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದೋ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ಹಿಂಗದೆ ಪಾಡುತ್ತಾ ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ಹಿಂಗದೆ ಪಾಡುತ್ತಾ ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ಹಿಂಗದೆ ಪಾಡುತ್ತಾ ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ಹಿಂಗದೆ ಪಾಡುತ್ತಾ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಂಗಳ ಆನಂದವೆಂಬ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಂಗಳ ಆನಂದವೆಂಬ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಇಂದಿರಾಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಇಂದಿರಾಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಪಡುವಂಥ ಚಂದದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಪಡುವಂಥ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪನೆಂಬ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು धन्यवाद आशुतोष आणि अर्जुन भारी लायक तुमगेले पद ऐकूचे आमकां मेळ्ळें भजन धन्यवाद हांगा विराजमान जेवन आशिल्ले पुरुषोत्तम देवाक नमस्कार करून परमपूज्य गुरुवर्य विद्याधिराज स्वामी तशीच विद्याधीश स्वाम्याला चरणारविंदाक नमस्कार करून आज ही फस्ट उपेंद्र नायक मामान आमगेले GSB प्रेसिडेंट मामान उलयत म्हणलें तशें एक 2 मिनट तांकां उलोवंक म्हण ताणें सांगिल्ल्याक हांवें मायक आनी भजन कट कर गजल जाल्यार प्रथम जावन हे आज अलंकार करून द्वारकानाथ भवन द्वारका म्हूण केल्लेले आमगेले वॉलंटियर्साक आनी आमगेले कामा चेडवांक पुरा जाणान तुमी एकदम पुरे एक मनान तांकां धन्यवाद करता म्हूण हांव निमगून घेतास
हे सगळे रंगोली घालेले आमगेले द्वारकानाथ भवना पिलर्स म्हूण सांगतासले आमगेले मागशी काम करतले चेडवान तांगेले मनस्पूर्वक जावन तांणी काम केलें लायक देव तांकां बरें करो म्हूण हांव निमगून घेता तशीची आमगेले बायल मनशी टीम आतां आज आमकां एक उडगास येयलो फुडें कशी एक वर्डीक एक पुरा जनान मेळून एक काम केलें की तशीची दीपालंकार केले तशीची फ्रुट्स कटिंग जो खंयच्यातूय जाल्यार आज आमगेले बायल मनश वॉलंटियर्स हॅट्स ऑफ तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद आनी द्वारकाक आज द्वारकानाथ भवनाक हे कळ हाडयलेले तुमकां धन्यवाद सांगून हांव उपेंद्र नायक मामाक आपयता दोन उतर उलयतास ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು देवा पांय पडून घेवन आमगेले विद्याधीश गुरुवर्यांक साश्टांग नमस्कार करून घेवन हांगा आयिल्ले मिगेल म्हालगड्यांकय नमस्कार करून घेवन मिगेले यंगस्टर्स मिगेल भावंडांक हांगा सगळ्यांकय वेलकम करून हांव एक दोन उतर उलयता हे अधिक मासांतू दवरल्या हांगा आज न्ही पयलीं दवरल्या लोन पळोवचे इजिली उबारू जाता उबारू जायनाची कोरका जाल्यार तुमी कोरका कसन म्हणून तुमी लेखा हांव हे अनाउन्स केलें हो दुड्डू अनाथ आश्रम मागीर हँडिकॅप चेडूं हांकां तांकां म्हणून 4 ऑर्गनायजेशनां दिता खंय ते दिताना हांत खंय जावं एक 25,000 पडल्यार 4 ऑर्गनायजेशनां दिताना 6,500 एकाकल्या पावता त्या ऑर्गनायजेशना हे GSBच्यान पेटोवन दिलेले 6,500 रुपये म्हूण घेवन गेलो तांणी हाडची की रडची की म्हूण म्हाका कळना तांणी संतोशारी वेलकम आमगेले कम्युनिटी कोरका म्हूण जाल्यार ही सर्वीस हे भरती जावन घेवन असल 4 सर्वी केल्यार मात्र एक समाधान जाता 4 सर्वी म्हळ्यार कॉयन्स घालून न्हय नोट घालून घेवन नोट म्हळ्यार व्हड नोट घालून घेवन मागीर खंय जावं बॅन जाल्यार नोट जावं घालूं का ती एक म्हळ्यार हांव सर्वांक एक अनुकूल आशिल्लें हांव कंपल्शन कोणा करचें म्हळ्यार अनुकूल आशिल्ल्यांक अनुकूल आशिल्ल्यान
उत्सवांतू तुम्ही सगळ्यांना येईलच पळाय ताच्या पशी आमकां होड काणीक खंयची ना तुम्ही जालतीतले जेन्ना आनी काही चड जेन्ना येवत तशें जावका हे उत्सव आत बदल सांगता आस आमी केलेलो न्हय हे वयर पयशे कृष्ण परमात्माना केलेले ना जाल्यार अस्सल एक संभ्रम एक द्वारकनाथ भवनांतू एक महिना कार्यक्रम करका म्हण जाल्यार तमाश न्हय ते तुम्ही येवका तुम्ही हांगा इतले जेन्ना येनी म्हण जाल्यार आमी खाली खुर्ची घेवन कसं करचें आज उपणान पुरा म्हणलें उपण आमगेल मालगडोची तशें हांव न्हू आमी उपणान सांगिला की हांव ओटो सांगता आसा थंय कोर न्हू आमगेले प्रोग्राम एक म्हयन्या मटा जेवची तसल प्रोग्रामाक तुमगेले पूर्ण सहकार जावका म्हण निमगून आतां आमी प्रवचनाक हांव हांगा मायक हांकां दिवन सोडतास जालतीतले थंय बशिल्ले आनी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार येवका आनी काही जेन्ना येवचें आसा भायर आमी एलईडी स्क्रीन घाला जाल्यार जेन्नाक भितर पळोवका म्हण आशी तुमी जालतीतले लाग घेवन बसा आनी खंयचीय खाली खुर्ची आसा म्हण जाल्यार तेव्हा हे तुमी जालतीतले फिल करून घेयाचे आनी कोणाकय दिसना म्हण जाल्यार भायर एलईडी वेवस्था केला आनी दोनीचे मोबायल एक ऑफ करून घेयाची कोणाकय पुरो डिस्टर्ब जावं चान्स आसा एक मिनिट कसले आसा म्हणजे हांगा येद्राक एक जम घान घालताची कोणाकय बैश्य जाता म्हण जाल्यार हांगा येवन बैश्यात श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृति सुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेतं महान्तम् ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्त्यस्तु सताम् अशेषसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಡೌಟೇ ಬೇಡ, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಬರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಶಬರಿ ದಿನಾಗಲೂ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಸಡಗರ, ಅವಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಅವಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸೋತ ಮಾಧವ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ. ಶಬರಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕಾಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಕಥೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 6, 7, 8, 9 ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎವೆ ಎಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎವೆ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಪೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಯಾವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಈ ರೆಪ್ಪೆ. ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆಯಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀರಿ ದೇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬಯಸಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದೂರಾದೂರತರಂ ಯತ್ತು ತದೇವಾಂತಿಕಮಂತಿಕ. ಭಗವಂತ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹತ್ರ. ಸಜ್ಜನರು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 6, 7, 8, 9 ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಂದಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಸಂಗ್ರಹ, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ, ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಾರಿ. ಒಂದು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡವರು, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ನೀನು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿನಗಾಗಲಿ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತ. ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಂತ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಮಾರ್ಜನ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಏನಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಪಾಪ ಹೋಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಗವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಸುವಿನ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು,
ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಯತ್ವಗಸ್ತಿಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೆ ಪ್ರಾಶನಾತ್ ಪಂಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತ್ಯಗ್ನಿರಿವೇಂದನಂ. ಆ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ, ಸೆಗಣಿ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಇದು 5 ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಳೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ತಾಕತ್ತು ಆ ಪಂಚಗವ್ಯಕ್ಕಿದೆಯಂತ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಲಿ ತಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಬೇಕಾದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪವಮಾನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂವತ್ಸರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪಾಪಮಾನಿ ಶತಾನಿ ಷಟ್. 610 ಮಂತ್ರಗಳ ಪವಮಾನ ಅದನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಪವಮಾನ ಹೋಮಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಪವಮಾನ ಹೋಮ, 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅಗೈನ್ ಪಾಪ ಶುರು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಬಟ್ಟ ಮಾಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಪವಮಾನ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ದಕ್ಷಿಣೆ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ರಿ, ದಾನ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ರೀ. ಸಪ್ರೇಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪುಣ್ಯದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ, ಪಾಪದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ. ಪಾಪದ ಪಾಡು ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯದ ಪಾಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಕೃನ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಗುಣಗಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳಬೇಕು. 3 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದವ 364 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಮರುಳಾಗಿ ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸಾಕು. ಸಕೃನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಕೃನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಮನನ್ನಾಗಲಿ ಯಮದೂತರನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವ ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಕಥೆ ಬೇರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆ ರೀ. ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವುದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಜಾಮಿಳನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವ ಹೆಸರು ಅಜಾಮಿಳ ಆಚಾರ. ಅಜಾಮಿಳ ಅಂತ ನಷ್ಟ ನಾಮ್ನ ಸದಾಚಾರ. ಅವ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಚೂರು ಆಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಆಚಾರ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಚೂರು ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅನಾಚಾರ. ಇಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡಿದ? ದಾಸ್ಯ ಸಂಸರ್ಗದೂಷಿತ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಹಾಳಾದವ. ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ.
ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಜೂಜಾಟ ಆಡ್ದ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ದ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ, ಬೀದಿಲ್ ಸಿಕ್ಕೋರು ತಲೆ ಹೊಡೆದ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದೇ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದ್ದೀಯ? ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟ. ನರಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಆ ಶೂದ್ರ ದಾಸಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದರು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ, ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಬಿಟ್ಟ, ಮಾನ ಬಿಟ್ಟ, ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟ, ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟ, ಏನೇನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋದ. ಕಡೆ ತನಕ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ. ಅವನಿಗೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರವಯಸ ಪುತ್ರ 10. ಅವನಿಗೆ 80 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಡೆ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೂ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಕೆಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗಲೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರಿಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೇಶವ, ನಾರಾಯಣ, ಅಚ್ಯುತ, ಆನಂದ, ಮುಕುಂದ, ಗೋವಿಂದ, ಮಾಧವ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವೇ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಭಿಷೇಕವೋ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವೋ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕವೋ, ಖಾಲಿ ಅಭಿಷೇಕವೋ. ಏನು ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ? ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ರಾಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹುಡುಗನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಹೇಳೋ, ರಾಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ರಾಮ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋ, ರಾಮ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ರಾಮ ಓದ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಬರ್ತೀಯೋ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಾಮ 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 ಅಂದ್ರಿ. ಕಡೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ನೆನಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಥೆ ಇದು. ಅವನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಕಡೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೀತಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆ ಮಗು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ವಾಕಿಂಗು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತು ಊಟ, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಆದರೆ ತಾವು ಹಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತೂ ಪ್ರೀತಿ. ಅದರೊಳಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಿರಿ ಮಗ ಅಂತ. ಅವ ಕಿವಿ ಕಿತ್ತರೂ ಚಂದ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಿವಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ ಅಂತ ಕಿರಿ ಮಗ ಈ ನಾರಾಯಣ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಭುಂಜಾನ ಪ್ರಭಿಬನ್ ಕಾದನ್ ಬಾಲಸ್ನೇಹ ಯಂತ್ರಿತ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಓಡಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು, ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತು ಕೇಳೋದು, ಇದರೊಳಗೆ ಅವನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ದಿನ ಬಂತು. ಈ ಪಾಸ್ ಡೇವೇ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ದಿನ ಅವನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಆಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಪಾಶ ಹಸ್ತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ದೃಷ್ಟ ಪುರುಷಾನ್ ವೃಷದಾರುಣಾನ್. ಅವನು 3 ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಶಹಸ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ಯಮದೂತರು. ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ರವರು? ಯಮದೂತರು ಹೇಗಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಕ್ರತುಂಡಾನ್. ಅವರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರದಿರಲಿಲ್ಲಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬರ್ತಿತ್ತಂತ. ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖದವರು 3 ಜನ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರು?
ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಇದು, ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮದೂತರು ಕೂದಲು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಮದೂತರು ಹೇಗಿದ್ದರಂದರೆ ಊರ್ಧ್ವ ರೋಮಣಾಂ, ಅವ್ರ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅದು ಯಾಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವರು ಕೂಡೋ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಅದೇ ಯಮಹ. ಆ ಮೇಲ್ ಕೂತವರು ಒಳ್ಳೆ ದೂತಾಹ. ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಅದೇನು ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು 50 ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ, ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಕೂದಲು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನೇರ ಇರಬೇಕು. ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಮದೂತರ ಸ್ಟೈಲ್, ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ದೇಶದವನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ತಲೆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಜಾಮಿಳ ಕಂಡ ಯಮದೂತರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು. ಊರ್ಧ್ವ ರೋಮಣಂ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? ಆತ್ಮಾನಂ ನೇತುಮಾಗತಂ, ಜೀವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾರಿ ನೋವಾಗತ್ರಿ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೀಳತ್ರಿ. ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗಾಯ ಹಸಿ ಇದ್ದರೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಸಿ ಕಾಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹಸಿತನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹಸಿತನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಂದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ, ಸದಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಲಾಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಎಳೆಯುವಾಗ ಹೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ದ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರಾ? ನೋಡ್ದ, ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಇವನೇನಾರು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಇವನು ಕೂಗಣ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ದೂರೇ ಕ್ರೀಡನಕಾಸಕ್ತಂ ಪುತ್ರಂ ನಾರಾಯಣಾಕ್ವಯಂ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಮಗನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೇನು ಕೂಗಬೇಕಿದೆ, ವಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗತ್ರಿ. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಣ. ಮೊದಲು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೋಗೋದಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಳಗಿರುವ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಂದ್ರ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಈ ದೇಹ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಅಂತಾನು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ಬೇಗ ಬಾ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಯಾವ ವರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಗಾದ ಚತುರಕ್ಷರಂ, 4 ಲೆಟರ್, ನಾರಾಯಣ 4 ಅಕ್ಷರ, ಜಗಾದ ಚತುರಕ್ಷರಂ 4 ಅಕ್ಷರ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ 8 ಅಕ್ಷರ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ, ನಮ ಇತಿ 2 ಅಕ್ಷರೇ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಇತಿ 5 ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ. ನಾರಾಯಣನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ.
ಇವನು 8ರಲ್ಲಿ 4 ಹೇಳ್ದ. ಇನ್ನು 4 ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಓಂ ನ ಮೋ ಯ ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಆ 4 ಅಕ್ಷರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದ 4 ಅಕ್ಷರ ಬಂತು. ನಾರಾಯಣ ಅಂದದ್ದೇ ತಡರಿ. ಭರ್ತುರ್ನಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಪಾರ್ಷದ ಸಹಸಾಪತನ್. ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಥಟ್ಟಂತ ಬಂದರು. ಇವನು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅರ್ಧದವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ, ತಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದವರೇ ಅವನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಯಮದೂತರನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವ್ಯಾರು ಅಂದರು. ನಾವು ಯಮದೂತರು ಅಂದರು. ಯಮದೂತರಂದರು, ನೀವ್ಯಾರು ನಮಗೆ ತಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರಂದರು, ಓಹೋ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮದೂತರು ಯಮದೂತರು ಅಂದರು, ಅದ್ರ ನೀವೇನಾ ಅಂದರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಬರೋ ಕಡೆ ಅವರು ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೋ ಕಡೆ ಇವರು ಬರಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬರೋ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ? ಯಮದೂತರು. ಯಮದೂತರು ಬರೋ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ? ವಿಷ್ಣು ದೂತರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇಟಿರಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರು, ಓ ನೀವೇನ ಯಮದೂತರು? ಯಮದೂತರು ಅಂತೀರಿ, ಯಮ ಧರ್ಮನ ದೂತರು ಅಂತೀರಿ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವನು ಮಹಾಧರ್ಮಿ, ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯವ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ, ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡೆತ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಎಂದರು. ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬೇಕಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲಿ, ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೂತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದೆ ಯಮದೂತರು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಗ್ಗ ಹೋಯ್ತೋ, ವಿಷ್ಣು ಯಾವ ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ. ಆ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋವೇನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ದ. ಅವರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಇದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಎಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ನಾಮ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಈ ಅಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅಜಾಮಿಳ ಮುಂದೆ ಅವನು ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದಿನ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ದೂತರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದೇ ತಡ. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಅಜಾಮಿಳನ ಕಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರ ಇಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದರೆ
ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಮಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಭಯ ಬೀಳೋಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಮನ್ನ, ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವವ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವ ನೀನೊಬ್ಬನೋ ಅಥವಾ ನಿಂತರ್ದವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ದೊಡ್ಡವ ಅಲ್ಲ, ನನಗಿಂತೂ ದೊಡ್ಡವನಾದವ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಭಕ್ತರ ತಂಟೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಮದೂತರಂದರು, ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಯಮ ಹೇಳ್ದ, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಯಮದೂತರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಮಗೀತ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೇ ದೇವ ಸಿದ್ಧ ಪರಿಗೀತ ಪವಿತ್ರ ಗಾತ ಯೇ ಸಾಧವ ಸಮದೃಶೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪನ್ನ ತನ್ನೋಪಸೀದತ ಹರೇ ಗದಯಾಭಿಗುಪ್ತಾನ್ ನೈಷಾ ವಯಂ ನಚ ವಯಂ ಪ್ರಭವಾಮ ದಂಡೇ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಚಕ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶಂಖ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗದಾ ರೂಪದ ಅಂಗಾರಕ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗದೇನೋ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ, ಅಂಗಾರಕ್ಷತೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಮುದ್ರೆಗುಪ್ಚನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಸೀಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಂತ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರ್ದು? ಭಗವಂತನದು. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅಂತಾಗೋದಾದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಬೇಕು, ಆ ಭಗವಂತನ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಬೇಕಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆ ಗದೆಯನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಅವರ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಮದೂತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಹ್ವಾ ನವಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗುಣ ನಾಮಧೇಯಂ ಚೇತಶ್ಚ ನ ಸ್ಮರತಿ ತಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನೋ ನಮತಿ ಯಶ್ರ ಏಕದಾಪಿ ತಾನಾನ ಯದ್ವಮಸತಃ ಅಕೃತ ವಿಷ್ಣು ಕೃತ್ಯಾನ್. ಯಾರ ನಾಲಿಗೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡರಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಆಡಿಸ್ರಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಜಡಿದಿಹುದೇ, ಮುಳ್ಳು ಬಿಗಿದಿಹುದೇ, ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಒಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನಪ್ಪ, ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಪ್ಪ, ಮುಕುಂದ ಅನ್ನಪ್ಪ, ಅಚ್ಯುತ ಅನ್ನಪ್ಪ, ಅನಂತ ಅನ್ನಪ್ಪ, ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ? ದಾಸರು ಬೈತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಯಾರ ನಾಲಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ದೇವರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಚೇತಶ್ಚನ ಸ್ಮರತಿ ತಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಪಾದದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನೋ ನಮತಿ ಯಶಿರ ಏಕದಾಪಿ. ಯಾರ ತಲೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹರಿಗೆರಗದ ತಲೆ, ಹರಿಗೆ ಎರಗದ ತಲೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷ ತಲೆ. ಏನಾಚಾರ್ಯ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಬೈತಾರ್ರಿ. ದುರ್ಯೋಧನನ ತಲೆ, ದುರ್ವಿಷಯದ ತಲೆಯೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ.
ಹರಿಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಂಥ ತಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಜಿಕ್ವಾನ ಭಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗುಣನಾಮಧೇಯಂ ಚತಶ್ಚನ ಸ್ಮರತಿ ತಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನೋ ನಮತಿ ಯಶಿರ ಏಕದಾಪಿ ತಾನಾನಯದ್ವಮಸತಃ ಅಕೃತ ವಿಷ್ಣು ಕೃತ್ಯಾನ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡದೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಣ್ತುಂಬ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ. ಯಾವತ್ತು ಡೇಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಮ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಮದೂತರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೀಪ ದೇವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು, ದೇವರು ಮಲಗಿದಾಗ ಕೂತಾಗ ನಿಂತಾಗ ಕಂಡಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಯಮದೂತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಯಮದೂತರು ಅಂದರು ದೇವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಜನ ಯಮದೂತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಅಜಾಮಿಳನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಭಾಷೆನ ಹೇಗಿರಬೇಡ ಅಂದು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ತಂಟೆಗೆ ಯಮದೂತರು ಬರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಈ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಸಿಕ್ನಿ ಎನ್ನುವವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ. ಆ ಅಸಿಕ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆ 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಂತ, ಸಂತಾನ ಪಡೀರಿ. ಅವು 10,000 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಮೀರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೊರಟರು. ಇವರು 10,000 ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾರದರಿಗೆ ಮತ್ತಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾರದರು ಓಡ್ಕೋತಾ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 10,000 ಜನ, ಯಾ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರಿ? ಅವರಂದರು, ನಾವು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಪಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರದರಂದರು, ಈ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತನೋ ಏನೋ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ದಿಢೀರಂತ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾರದ ಮಾತು ಆಯಿತು ಆಚಾರ್ಯ, ಕೇಳಿ. ಕ್ವಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿತು. ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಾರದರು. ಮತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು 8 ಜನ ಅಂದರೆ 10,000 ಜನ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು? ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, 10 ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ತಥೈಕ ಪುರುಷಂ ರಾಜ್ಯಂ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? 10,000 ಜನನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಗಂಡಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಕೇಳುವಾಗ ಪಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ನವನಿಗೆ ಬಂದ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಅಂದ. ಕಡೆಯವನು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಾರದರ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ ಅಂದ. ನಾರದರಂದರು ಫೇಲ್ ಅಂದರು. ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತೀಯ? ಫೇಲ್ ಅಂದರು. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರು. ಕೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕಾರು ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ? 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಲಂಚ ದೃಷ್ಟ ನಿರ್ಗಮಂ, ಒಂದು ಗುಹೆ, ಕೇವ್, ಒಂದು ಬಿಲ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಚೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದದು?
ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಓದಿಲ್ದೇ ಇದ್ದವರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯಾವ್ದಾರು ಚೀಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯುವಂತೆ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರು. ಕೇಳಿ ಅಂದರು, ಬಹುರೂಪಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಂ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ 8-10 ಸ್ಯಾರಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗೊಂದು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೊಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅದನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ರೂಪನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹೋಗಲಿ, ಪುಮಾಂಸಂ ಪುಂಶ್ಚಲೀಪತಿಂ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗಂಡಸು ಯಾರು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಕಡೆಗೆ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನದೀಂ ಉಭಯತೋ ವಾಹಂ, ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, 2 ಕಡೆ ಹರಿಯತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹರಿಯತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹರಿಯತ್ತೆ ರೀ, 2 ಕಡೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ನಾರದ್ರದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಕೇಳಲ್ಲ? ಕೇಳಿ 25 ಇಟ್ಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು. 25 ಇಟ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ, ಮೆಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಈ ಆಚಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇರಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ಕ್ವಚಿತ್ ಹಂಸಂ ಚಿತ್ರಕಥಂ, ಒಂದು ಹಂಸ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾ ಹಂಸ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಹಾಕಿಂತಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಡಿ ಮೇಲೊಂದು ಕಾಬಿ ಶಾಟಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, 10,000 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಣೆ ಚಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಹೋಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 10,000 ಹಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ 1,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ್ಲಂತ. ಶಬಲಾಶ್ವರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ರೀ, ಏನೋ 1-2-3 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಡ್ಬೋದು. 10,000 11,000 ಇದ್ರೆ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಬಲಾಶ್ವ ಅಂತಿಟ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರು 1,000 ಬಂದರು. ಎದುರಿಗೆ ನಾರದರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಣ್ಣನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಂದರು. ಅಣ್ಣನ ಹುಡುಕೋದಿರಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿಂತ 11,000 ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಥೈಕ ರಾಜ್ಯಂ ಪುರುಷಂ, ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ. ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಮಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಮಿಸಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಗಂಡಸು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು. ಪರಮ ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸುವ, ಕಾಮಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ಮಿಕ್ಕಾದವರು ಯಾರೂ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಬಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಲ ಒಳಗೋದ್ರೆ ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ದಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ, ದೇವರ ಮನೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಚೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜನರು ಒಮ್ಮೆಗನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಾರು. ಅವನ ಪುರ, ಅವನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಲಂಚಾದೃಷ್ಟ ನಿರ್ಗಮಂ. ಬಹುರೂಪಂ ಸ್ತ್ರೀಯಂ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಅಂತ. ಅದು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ರೀ, ಹೆಣ್ಣೊಳಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣದು. ಗಂಡೊಳಗೂ ಆ ಹೆಣ್ಣಿದೆ, ಹೆಣ್ಣೊಳಗೂ ಆ ಹೆಣ್ಣಿದೆ. ಅದು 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಬುದ್ಧಿಂತು ಪ್ರಮದಾಂ ವಿದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಹೆಣ್ಣಂಥದ್ದು. ಬುದ್ಧಿ
ಆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 6-6:30 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಅನಿಸತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆಚಾರ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅನಿಸತ್ತೆ, ಹೇಗಾರಾಗಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿಂತು ಪ್ರಮದಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಮದ್ವರೆಯನ್ನು, ಇಂಥ ಚಂಚಲೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಪುರುಷ ಈ ಜೀವ. ಇದು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 5ನೇದು ನದೀಂ ಉಭಯತೋವಾಹಂ. 2 ಕಡೆ ಹರಿಯೋ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 2 ಕಡೆ ಹರಿಯೋ ನದಿ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಪನೂ ಬರ್ಬೋದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ. ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಕೇವಲ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರಣ. ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ಮ ಸೇಮ್, ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಚಾಕು ಹಾಕೋರು ಇಬ್ಬರು, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋನು ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಕಿದ್ದಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚಾಕು ಹಾಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯ. ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವವ ಅನ್ಯ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆನಿಸುವವು ಸಂದೇಹವಿನಿತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಪುಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು 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 ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಾಪದ ಕಡೆ ಹರಿಯತ್ತೆ. 25 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೇಳಿದರು. 25 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಜೀವವಾಸ ಮಾಡುವ ಈ ದೇಹವೇ. 24 ತತ್ವಗಳು ಮೇಲೆ ಪರಾಪರ ತತ್ವವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಶರೀರವೇ 25 ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮನೆ. ಕತೆ ಹೇಳುವ ಹಂಸ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು, ಅವರೇ ಪರಮಹಂಸರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೇ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಹರೇ ರಾಗನ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ 11,000 ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದೇಶ, 11,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು, ಅದು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಒಂದು ಹಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಭಾಗವತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಿತ್ರಿ. ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಏನು 10 ಜನ 12 ಜನ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಒಳಗೆ 12 ಜನ 15 ಜನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸುಖ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ದೊಡ್ಡವರನ್ನು, ದೇವರನ್ನು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಒಣ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೇವೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಚಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಬಂದರು, ಗುರುಗಳು. ಇವನು ಹಾಗೇ ಕೂತಿದ್ದ. ಗುರುಗಳು ಬಂದರೆ ಕೂತಿರಬಾರ್ದು, ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬರೋ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹಾಗೇ ಕೂತಿದ್ದ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, ನಾ ಬಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡವೇ? ಇವನಿಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದು. ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಪ್ತು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬಡಿದು ಅವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಇಟ್ಟು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣವಾ? ಅಂಥ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗುರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ದಿಢೀರ್ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಆಚಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ಅಮ್ಮ ರಚನಾದೇವಿ ಅಂತ, ಅವಳು ದೈತ್ಯರ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಬಂದವಳು. ಅವಳು ಮಗನ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀ ಹೇಗಿದ್ರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ. ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ತಮ್ಮಗಳು, ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಪುರೋಹಿತರುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ತ್ವಷ್ಟೃ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಹೆಂಡತಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿ. ಅವಳು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನಾದ್ರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಿಸುವಾಗ, ದಾನ ಕೊಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡು, ಅವರು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಆತ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಏನೇ ನಿನಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತ. ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ. ವರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕವಚ. ದೇವರ ನಾಮವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚ. ಸದಾ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ, ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಥೆ ಇದು. ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ. ಹರಿರ್ವಿದದ್ಯಾನ್ ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಂಗ್ರಿ ಪದ್ಮ ಪದಗೇಂದ್ರ ಪೃಷ್ಠೆ ದರಾರಿ ಚರ್ಮಾಸಿ ಗದೇಶು ಚಾಪ ಪಾಷಾಂದದಾನೋಷ್ಟ ಗುಣೋಷ್ಟ ಬಾಹು. ಭಗವಂತ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ 8 ತೋಳಿನಿಂದ ಕೂತು 8 ಕೈಗಳಲ್ಲಿ 8 ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತರಿಗೆ 8 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ. 24 ಶ್ಲೋಕಗಳ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮವನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಹೋಮ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆಯಿತು, ಹೋಮದ ಕುಂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಯಜಮಾನ ಕೂತ ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪು ಬಂತು ಆಚಾರ್ಯಗೆ, ಸೋದರ ಮಾವನ ಮರಿಬೇಡ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 3 ತಲೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ? 3 ತಲೆ. 1 ತಲೆ ಇರೋ ಆಚಾರ್ಯ 4 ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ 3 ತಲೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಬರೀ 3 ತಲೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, 3 ಬಾಯಿ. ನನಗೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಕಂದ, 7ನೇ ಸ್ಕಂದ, 8 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಆಗಲಾರದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲ, 2 ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ, 2 ಕೈ ಕೊಟ್ಟ, 2 ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿಗೊಂದು ಬಾಯಿ, ದ್ವಾದಶಿಗೊಂದು ಬಾಯಿ, ಸುಳ್ಳಿಗೊಂದು ಬಾಯಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಬಾಯಿ, ಬೈಯಕ್ಕೊಂದು ಬಾಯಿ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೊಂದು ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದಿತ್ರಿ ನಾವು. ಇವ್ರು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಇವರಿಗೆ 3 ಬಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆ 3 ಬಾಯಲ್ಲಿ 1 ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರು, ಅದು ಮುಸ್ರೆ ಬಾಯಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಮೈಲಿಗೆ ಬಾಯಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸೋಮಪಾನ ಅಂತ ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಡಿ ಮಡಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಮಡಿ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ 3 ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತ. ಅವರು ಈ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೈಡಲ್ಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಮೆತ್ತಲಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಅವರು ಪುರೋಹಿತರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ಯಜಮಾನರು ಪುರೋಹಿತರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಇಂದ್ರದೇವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿದ್ರು ತಮಗೆ ಎನ್ಮೀಸ್ ಆಗಲಾರದ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಈ ಆಚಾರ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೋಮದ ಕುಂಡ ನಮ್ಮದು, ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮದು, ಸೌದೆ ನಮ್ಮದು, ದಕ್ಷಿಣೆ ನಮ್ಮದು, ಆಹುತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಆಚಾರ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರೋ ವಜ್ರಾಯುಧ ಪಟ್ಟ ತೆಗೆದು ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಆಚಾರ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. 3 ತಲೆಯನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರು ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಆಚಾರ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರು. ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಸುದ್ದಿ ಭೂಲೋಕ ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರಪ್ಪ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ, ತ್ವಷ್ಟೃ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅವರೊಂದು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರ. ಏನೋ ಆಚಾರ ಬಂದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆಚಾರನ ಕರೆಸ್ತೀರಿ, ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಚಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ದ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕರೀರಿ, ಬೇಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಪಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಮನೇಲೇ ಕೂತು ಹೋಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಅಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಹೋಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇಂದ್ರ ಶತ್ರೋರ್ ವರ್ಧಸ್ವ ಸ್ವಾಹ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ ಅಂತ ಆಹುತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರದ ಸ್ವರ ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಫಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಆದಾಗ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ಸಾಯುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಅದೇನು ಮಂತ್ರದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಹೀಗಾಗೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಂತ್ರಗಳು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಓ ಆಗತ್ರಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಬಂದ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾಕಾರು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು, ಆ ವಾಯ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅತಿಥಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ನಗುತ್ತಾ ಮುಖ ಅರಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅಂತೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಕರೀತಾರಲ್ವ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಷೇಧ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಸಾಯುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ವೃತ್ರಾಸುರ. ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ರಾಸುರ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತ. ಅವನು ಮೇಲೆ ಹೋದ, ಇಂದ್ರದೇವರ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪವನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ. ಇಂದ್ರನ್ ನೋಡ್ದ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಇಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಐರಾವತದ ಸಮೇತ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೀ! ನಿಮ್ಗಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಟಿಫನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 1-2 ಚಪಾತಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಸಮೇತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಡಿಶ್ ಅಂತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚಪಾತಿ ಥರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನ್ ನುಂಗ್ದ ಓಕೆ ರೀ, ಇಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ 5 ಸೊಂಡಲಿನ ಆನೆ ಸಮೇತ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನುಂಗ್ದ
ಆದರೆ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನುಂಗೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನುಂಗ್ತಾ ಇರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, 4 ಲಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರೋದೇ ಅಪರೂಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಂಗ್ಬಿಡೋದು. ನುಂಗೋದು ಮುಖ್ಯ, ಮುಕ್ಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಕೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮುಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಮುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೇನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಇವನು ಸೀದಾ ನನ್ನ ಒಳಗಾಕೊಂಡು ನುಂಗ್ದ, ಅದೇ ಏನಾರು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು. ಸೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೋದರು, ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಂದರು, ಅಲೆಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ನೋಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಚಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಹೀಗೆ ತಲೆಗೆಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿಯ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ದದೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಳೆ ತಂದು ವಜ್ರಾಯುಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಇವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರಂದರು, ಅಲ್ಲ ಆಚಾರನ ಮೂಳೆ ಕೇಳೋದು ಹಾಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಆಚಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಈ ಆಚಾರನ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು? ಇಂದ್ರನನ್ನು ನುಂಗುವ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮೂಳೆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ದದೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದದೀಚಿಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು, ಏನು ಬಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಚಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪಂಚೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂದರು. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ರಕ್ತ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ, ಮೂಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇವರು ಅಂದರು, ಅಲೆಯ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬದುಕಿದವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ನೀವು ಅಂದರು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ದದೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂದರು. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂಳೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂದರು. ಅವರು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆದರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಆಸೆ ಗೀಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಡಿ, ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವರಂದರು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರು. ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹುಯ್ದರಂತೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ರೀ. ಅದೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದದೀಚಿಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕುಂಡ, ಅದು ಮಿಶ್ರಿಕ್ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಯಾರು ನೀವು ಹೋದರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದದೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ನೋಡಿ ಆ ಮಿಶ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಳೆಯನ್ನು ತಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ವೃತ್ರಾಸುರನ ತೋಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ರಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ವೃತ್ರಾಸುರ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರ, ಆ ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೋ, ಇದು ಹಳೇದಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸ ಆಯುಧ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು, ಇದು ದದೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ಮೂಳೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕು. ಇಂದ್ರದೇವರಂದರು, ನಿಂಗೇನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟು ಅಂದರು. ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತಾನೆ, ನನಗೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ನಂಗೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಂದಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದ.
ಇಂದ್ರದೇವ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಾಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ದೈತ್ಯ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು, ನೀನು ಮಹಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಇದ್ದೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಗ, ಅವನದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ ದೋಷ ಕೈಗೆ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಥೆ, 4 ಜನ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನರಸಿಂಹ, ಇವರ ಆಂತರ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹಳೇ ಕಾಲದ ರಾಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ. ಏನಾಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಸರ್, ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಆಸಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಜನ್ಮ ವಸುದೆಯೊಳಗೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು. ಏನಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗಲೇ ಇವನು ಏನನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಡು, ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಃ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಕಶ್ಯಪು ಎರಡನೇವನ ಹೆಸರು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ. ಕಶ್ಯಪು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದಿಂಬು, ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ದಿಂಬು. ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎದ್ದಾಗಿ ಇನ್ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್, ಆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹರಿದ್ರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು. ನೋಡಿ, 2 ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ದುಡ್ಡು. ಬ್ಲಡ್ ನಿಂತರೆ ಕ್ಲಾಟು, ದುಡ್ಡು ನಿಂತರೆ ಬ್ಲಾಕ್. ಇವೆರಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕತೆ. ಅವನು ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದ. ಮನಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ, ಮನಿಯಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ. ಇಂಥವರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಯಸ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕೀರತಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುಣ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು. ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನೋ 50 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ, 35 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷದ ತನಕ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಇನ್ನಾದರೂ 60 ಆದಮೇಲಾದರೂ ದ್ವಾರಕಾ ಭವನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, OT ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ದುಡಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ? ಆದದ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನುವಂತೆ 60ರ ತನಕ ಸಂಸಾರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಮನೆ, ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗಲಾದರೂ ಬಂದು ಕೂತ್ ಕೇಳು. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವರನ್ನು ಕೂಗುದ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೂಗುದ? ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಗುದ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಬ ಒಡೆದು ದೇವರು ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಸಿಂಹರೂಪನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಈ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಕತೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಕತೆ. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಭಕ್ತ, ಹರಿದ್ವೇಷಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ದ್ವೇಷಿ ಅವರಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರು 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 ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತೀಯ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ಸರ್ವೈರುಪಾಯೈ ಹಂತವ್ಯ. ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ ಹೇಳ್ದ, ಇವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ, ಇವನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಹರಿಭಕ್ತರ ಪರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಹರಿಭಕ್ತ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಾಕಿಂದ.
ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ನಂಗೆ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ, ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಗ್ಗಜೈ ದಂದಶೂಕೈ ಆಭಿಚಾರಾವಪಾತನೈ, ಆನೆ ಕೈಲಿ ತುಳಿಸಿದ್ರು, ಹಾವಿನ ಕೈಲಿ ಕಡಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕಡೆಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ವಿಷ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷದ್ದು ಚೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ದೈತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದು ನೀವು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಆ ತಾಯಿ ಕಯಾದು ದೇವಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳ ಕೈಲಿ ವಿಷದ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಗನ ಹಡಿದು ನಾನು ಗೋಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡೌಟು, ನನ್ನ ಕಡೆಯವರೇ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಟೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು 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 ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತೀಯ, ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡು, ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ, ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀಯ, ಸಾಯೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂದರು, ಅಮ್ಮ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯೋಲ್ಲ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ವಿಷವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಮಗು ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗದು ರಸ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ದ. ಇದು ಭಾಗವತದ ಸಾರ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಸ ವಿಷ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಊಟ ಕೂತಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಅಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಲಾಡು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾಕೆ? ನಾನೇನಾದರೂ ಲಾಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ರಸ, ಇವನಿಗದು ವಿಷ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ತುಂಬ ಲಾಡು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಸ ಇವತ್ತು ವಿಷ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ತಿಂತೀರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ತಿನ್ನಿ. ಭಗವಂತ ನೀ ಪ್ರೀತಿ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟೇನು ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಏನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಪರಿಚಯಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಡ, ತಿನ್ನೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಿನ್ನಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇಳ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋವನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಾನು ಅವನದು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ ಕೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಆ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತಂಭೆ ನ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ನೋಡಿದ್ರು, ಇವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ? ದೃಶ್ಯತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ದೃಶ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಪ್ಪ ಕೇಳ್ದ, ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ? ಮಗ ಹೇಳಿದ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂದರು. ಅವರಪ್ಪಂಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋದು. ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾನು, ಇದರೊಳಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳೋ ದೇವರು ಬರ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ.
ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದು ಯಾವ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೋ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಅವನ ಇನ್ನೇನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಕೆಲವ್ರು ಹಾಗೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೆರಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನೋಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ದ. ಅವನಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಂದು ಚೂಪದ್ದು ಕತ್ತಿ, ಇದು ಏಕಮಾರ್ ದೋತು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಮಗನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಮಗನಿಗೇನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಮಗ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಒದ್ದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಕರೆಯೋಣ, ಅವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಇವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಕಡ್ದು ಬಿಡೋದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ನಾನು ಆಗ ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಟ್ರೊಳಗೆ ನೀನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಂಬವನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ. ಭಾರೀ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಏನು ಶಬ್ದ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಂಬ ಸಿಡಿದು ಬಿತ್ತು, 2 ಭಾಗ ಆಯಿತು. ನೀವಿಟ್ಟಿರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕಂಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಭಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಆತ್ಮನಃ ಅದೃಶ್ಯತಾಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪ ಮುದ್ವಹನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ ರೀ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜಭೃತ್ಯರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ತಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಕೃತಿ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾವು ಬೇಡ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಏನು ಸಾವು ಬರುತ್ತೋ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ. ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ದೇವರ ಭಕ್ತನೇ, ಜಯ ದೇವರ ಮನೆಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ಅವನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಯುದ್ಧದಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಾಮತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ, ನೀನೇನೇನೋ ವರ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬ, ಲಿಸ್ಟು ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಬ, ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋ. ನೀ ಏನು ಬೇಡದೆ, ಒಳಗೆ ಬೇಡ ಹೊರಗೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಾ ಒಳಗಿದ್ದೀನ ಹೊರಗಿದ್ದೀನ, ಮೇಲ್ ಬೇಡ ಕೆಳಗೆ ಬೇಡ ಅಂದೆ, ಮೇಲಿದ್ದೀನ ಕೆಳಗಿದ್ದೀನ, ಹಗಲು ಬೇಡ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂದ. ಇದೇ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ರೀ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ಶಸ್ತ್ರ ಬೇಡ, ನೋಡು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬೇಡ ಅಂದೆ, ನಾನೇನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡು ಪ್ರಾಣಿನ, ಮೇಲ್ ನೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕರಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಯಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನು ಹೊಕ್ಕಳೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದು ಕರುಳಾಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನ ಅಂದರೆ ದೇವರಂತಾನೆ, ದಾಸರಂತಾರೆ, ದಾನವರ ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲ ಕಾಣಿರು. ಇದು ಸಂಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ಧಾರ. ಇದೇನು ಸಂಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಧಾರ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕರಳಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಂದು ಇದು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವನಿಗೆ ನೋವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 3 hours ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಭಾಳ ನೋವಾಯ್ತಾ? ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅನಸ್ತೇಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು?
ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ದೇವರ ದೇಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಅನೆಸ್ಟೇಷಿಯಾಗೆ ಈ ಗುಣ ಇರೋದಾದರೆ ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾವ ಅಂಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಆ ಅಂಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಡ್ತು. ಉಗುರಾರು ಹಾಕೋ ಏನಾರ ಹಾಕೋ, ತನು ನಿನ್ನದು, ತನು ಈ ದೇಹ ನಿನ್ನದು. ಇದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಭಕ್ತಿ. ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಈ ತನು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ನೋವ ನೀಯದೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡದೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ವರ ಕೇಳು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವರಪ್ಪ ನಾನು. ಇದರರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರವನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ವರ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೇನು ಬೇಕು ವರ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ವರ ಕೊಡೋದಾದರೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಏನಂದರೆ ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದಯ ಅಸಂರೋಹಂ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ವರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳಬಾರ್ದ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ವರ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ 7 ಕಲ್ಪಗಳ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. 8 ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 3 ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಮೊದಲು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಒಂದು ಆನೆ ಅದು ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ 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 ಒಂದು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೋದರೆ ಆನೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದವರು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀರು ಕುಡಿತಾರಲ್ವ. ಈ ಆನೆ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. 1000 ವರ್ಷ ಬಿಡದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆಗ ಯಾರು ತನ್ನ ಬಿಡಿಸೋರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೂಗಿದ್ದೇ ತಡ ಭಗವಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮೊಸಳೆಯ ಕತ್ತನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕತೆ 8ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಕತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗಜ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ರೀ, ಅದು ಗಜ ಅಲ್ಲ, ಗಜೇಂದ್ರ. 1 ಮದ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 8 ಮದ ಇರುವ ನಾವು ಗಜ ಅಲ್ಲ, ಗಜೇಂದ್ರ. ಅನ್ನಮದ, ಅರ್ಥಮದ, ವೈಭವದ ಮದ, ಪ್ರಾಯದ ಮದ, ರೂಪದ ಮದ, ಸತ್ವದ ಮದ, ಧಾತ್ರಿವಶವಾದ ಮದ ಇನ್ನೂ ತನಗೆದುರಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂಬ ಮದ. ಇಷ್ಟು ಮದ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ. ಇವನೇ ಆನೆ. ಇವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ ಆನೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿರಿಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗೋದೇ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸರೋವರ. ಈ ಆನೆ ಹುಡುಕೊಂಡೋಯ್ತು ಸರೋವರಕ್ಕೆ. ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡ್ದದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಇದೇ ಸುಖ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ನಂದು ಅಂತ ಎಂದೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಂದೇನದೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ ಥರ. ಆನೆಗೆ ಮುಂದೇನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಮಗೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 ಅವಸ್ಥೆ, ಜನನ ಮರಣ, ಮಧ್ಯದೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜರ ಅಂದರೆ ಮುಪ್ಪು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿತಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿತಲ್ಲ, ತಪ್ಪದೆ ಪಾಯಸ ಉಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಪ್ಪು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಚಾರ. ಈಗ ಪಾಯಸನೇ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಪಾಯಸ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಸನೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ಯಾವುದು? ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ. ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು. ರಾಮನ ನಾಮ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ
ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಕೇಳೋದು. ನಾಮ ಅಂದರೆ ರಾಮನಾಮ, ರಾಮನಾಮ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ. ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಮುಪ್ಪು ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಕಣ್ಣು ಕೈಕಾಲು ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಗೋವಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಿವಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಮ್, ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತು ಆಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ತರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಇವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ ಮರುಳಾಗುವರೆ ಕೋಡಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೇವರು ಹಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಂಬಡೆ ಗಿಂಬಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 2-3 ಹಲ್ಲು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೋ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಒಟ್ಟು ಊಟ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಆಂಬಡೆ ಚಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಗೋ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದು ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಟ್, ಫಾರಿನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಸಿ ಸೆಟ್ಟು. ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶಾಪ್ ಹೆಸರೇ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅಂತ. ಅದು ಕಿತ್ಸೋದು ಆಲಯ, ಅದು ಕೊಡೋ ಆಲಯ ಅಲ್ಲ. ಕಿತ್ಸಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು 4 ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೋದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಹಲ್ಲು, ಅವ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ, ಅಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದು ಮಗ ಹಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಅವತ್ತೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಆಂಬಡೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಆಂಬಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಆಂಬಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಂಬಡೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಒಳಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಳು ಹಣನೇ ಚಚ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ 4 ಕಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಉಳಿದಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದು ಚಂದ. ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ರೀ. ಕೊಟ್ಟದ್ರೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎದೃಚ್ಛ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿರುವಾಗ ನೀವೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣು ಕೈಕಾಲು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ ಮರುಳಾಗುವರೆ ಕೂಡಿ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಗಜೇಂದ್ರ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನೆ ಥರ ಮುಪ್ಪು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗೆ. ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮೊಸಳೆ ಗಜೇಂದ್ರಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೂ ಮುಪ್ಪು ಮೊದಲು ಕಾಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋವು ಶುರು? ಕಾಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೆ 40 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊಸಳೆ 40% ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 70-80 ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನುಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಉಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಬಚಾವ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆನೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತು, ಭಗವಂತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ. ನಮಗೂ ಆನೆ ಕಥೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆನೆ ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತು, ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಧವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಧವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಕತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕತೆ. 2ನೇ ಕತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ದಾನವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಒಂದೇ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಒಂದೇ ಫಲದ ಕಾಮನೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಕೊಟ್ಟ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಮೋಸ ಅಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಭಾಗವತ 8ನೇ ಸ್ಕಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ. ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಯಾರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಮೃತಿ ರಾಹಿತ್ಯವಾದ ಲೋಕ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಕತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕತೆ. ಆದರೆ ಕಡೆಯದು ವಾಮನಾವತಾರ. ವಾಮನಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಈ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು. ಬಲಿ ನಿಂಗೆ 3/3 ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು, ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಂತ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ? 3 ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದದು? ಸಪ್ತವಿಧ ಅನ್ನ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು 7 ವಿಧದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. 4 ಅನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟ, 3 ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟನಂತೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನ್ನ 3. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಅದೇ ದೇವರು ಕೇಳಿದ 3 ಹೆಜ್ಜೆ, ಒಂದು ಮೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ. ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಈ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದೇವರಂತಾನೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ 3 ಜಾಗ ಕೊಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಪಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಪಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಪಾದ ಮೈಯಲ್ಲಿ. ಮೈ ಅಂದರೆ ದೇಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಪದ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್, ಚಿಹ್ನೆ. ಅದೇ ಶಂಖಚಕ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶಂಖಚಕ್ರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಚಿಂತನೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ವಜ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ರೇಖಾಂಕಿತವಾದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಂಚಿಂತ ಯದ್ಭಗವತಶ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಜ್ರಾಂಗುಷಧ್ವಜ ಸರೋರುಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಶಂಖಚಕ್ರದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪದ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ದೇವರ ಪದ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ದೇವರ ಪದ ಅಂದರೆ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅಥವಾ ಆಡುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಮನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು 3: ನಿನ್ನ ಮೈ, ನಿನ್ನ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನದ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಾರವಾದರೆ, 9ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಿದ 2 ಜನ, ಹಗಲು ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗುವ ಚಂದ್ರ, ಇವರಿಬ್ಬರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರುಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದವನೇ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ, ನಹುಷ, ಮಾಂದಾತ, ಯಯಾತಿ, ಮುಚುಕುಂದ, ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ರಾಜಾದಿರಾಜರು. ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ಎಂದೂ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿವತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಬಿಡೋದು ದೇವ್ರನ್ನೇ. ಈ ಮನೇಲಿ ಮುಸ್ರೆಗೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾಸ್ಪರ್ಶಂ ಯೇ ಕುರುವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವಾಂಛಂತಿ ಕರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಂ ತೇಷಾಂ ದೇವಾಸವಾಸವ. ತುಂಬ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ 2 ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಮಡಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ. ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ. ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಧ್ವ ಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ರಾಜಾದಿರಾಜರು ಅಂಬರೀಷನ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕರೌ ಹರೇ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದಿ ಸೇವಾಂ. ಅವನು 7 ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕಿಂಗ್. ಅವನು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ. ಅವನು ರೂಲ್ಸು, ಅವನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವಂದೇ ನಡೀತಿತ್ತು ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಅವನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ದೇವರ ಮನೆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾರ್ಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದ. ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ತನ್ನ ಅವತಾರದಿಂದ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಈ ರಾಮ ಒಮ್ಮೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಚಂದ್ರ ರಾಮನ್ ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ. ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ರಾಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂದ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತಂದ. ಚಂದ್ರಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಮ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ, ಹೆಸರು ನಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಚೆನ್ನ, ನಂಗೆ ಉಮರಿಯಾದೆ ಅಂದಾಗ ರಾಮ ಅಂದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವತಾರ ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಂದ, ಯಯಾತಿ, ಅವನ ಮಗ ಯದು. ಆ ಯದುವಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವನೇ ಯಾದವ. ಯಾದವ ನೀಬ ಯದುಕುಲ ನಂದನ, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 2,500 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 105 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಭಾಗವತ ಇರೋದು 344 ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರೊಳಗೆ 105 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ. ಏನು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬರ್ತಿದ್ದ ದೈತ್ಯರಂತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜರಾಸಂಧ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಸ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಶಿ. ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಭಾರ ಆಗಬೇಕು. ಭೂಭಾರ ಆದಾಗ ಭೂಮಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭಾರ ಹೊರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ಬೇಗ ಬಾ, ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಭೂಮಿ ಗೋರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಶೂರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶೂರಸೇನನ ಮಗ ವಸುದೇವ, ಅವನಿಗೆ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಕಿ ಕಂಸನ ಸೋದರಿ. ಕಂಸನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೋದರಿ ಅಲ್ಲ. ಕಂಸನ ತಂದೆ ಉಗ್ರಸೇನ. ಉಗ್ರಸೇನನ ತಂದೆ ಆಹುಕಾಂತ ರಾಜ. ಆಹುಕನ ಮಗ ಉಗ್ರಸೇನ. ಆಹುಕನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ದೇವಕ. ದೇವಕನ ಮಗಳು ದೇವಕಿ, ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಗ ಕಂಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಕಂಸ. ಕಂಸನಿಗೆ ದೇವಕಿ ತಂಗಿ. ತಂಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಭಾರೀ ವೈಭವ. ಭಾಗವತ ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. 1,800 ಬಂಗಾರದ ರಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ, 400 ಆನೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಆನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆನೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗಜಾನಾಂ ಹೇಮಮಾಲಿನಂ. ಹೇಮ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಆನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ದಪ್ಪು ದಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಚೈನಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಕೊರಳಿಗೆ 1/4 kg ಬೇಕಂತಾದರೆ ಆನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 400 ಆನೆ ಮತ್ತು 14,000 ಕುದುರೆ, 1,108 ಬಂಗಾರದ ರಥ. ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮದುವೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಬ್ಬಣ, ಒಳ್ಳೆ ರಥಗೀತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಥ ಮಾಡಿ ಸಾರಥಿ ಕೂತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಅಂದ, ಕೆಳಗಿಳಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ, ನಾನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೂತ. ಅವನಿಗೆ ತಂಗಿ ಮದುವೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇವು ಯಾವೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ನಾನು ಭಾರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿ
ಅಂಥೇಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟಾರಿ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಮೈದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ. ಅಶರೀರವಾಣಿ ನುಡಿತಾ ಇದೆ, ಅಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಂ ಅಷ್ಟಮೋ ಗರ್ಭೋ ಹಂತಾಯಾಮ್ ನಯಸೇ ಬುಧ. ಇವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ 8ನೇ ಮಗ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು. ಮೃತ್ಯುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಇವನು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ನನಗೆ ಮೃತ್ಯುವ ಅಂದದ್ದೇ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಗಾಮ್ ಕತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಂಗಿಯ ತಲೆಯ ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಗಂಡ ವಸುದೇವ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ, ಎಂಥ ಬಾಮೈದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ದ, ನೀ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ, ಹುಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಇವಳು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ 8ನೇ ಮಗು ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ 8 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇರ್ತೀಯ. ಇವಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಆ ಮಗು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೋ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ 8 ಮಗುವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು, ಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು, 2ನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು, 3 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು, 6 ಆಯಿತು. ಕಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ. ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹ ಇದು ಮಥುರಾ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, 6 ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕದು. 6 ಯಾವುದು? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. 6 ಸತ್ರೆ 7ನೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಸಪ್ತಮಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಧಾಮ ಯಮನಂತಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ. ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಶೇಷ, ಶೇಷ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ 8ನೇ ಗರ್ಭವಾಗಿ ಬಿಡುವವನೇ ಭಗವಂತ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಣ್ವನ್ ಗೃಣನ್ ಸಂಸ್ಮರಯಂಶ್ಚ ಚಿಂತಯನ್ ನಮಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಚ ಮಂಗಲಾನಿ ತೇ ಕ್ರಿಯಾಸು ಚರಣಾರವಿಂದಯೋ ಆವಿಷ್ಟಚಿತ್ತೋ ನ ಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಕಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೇವಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಳ್ದ, ಏನಮ್ಮ ನಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೋ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಲೇಟಾಯಿತು ಊಟಕ್ಕೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಅಳಬೇಡ. ಅವಳಂದ್ಲು, ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಗು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂದರು, ಅಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. 6 ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇವನಲ್ಲ, ಇವನಂತೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಾಬೂತ್ ಭೋಜಪತೇರ್ ಭಯಂ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕಂಸನ ಭಯ ಬೇಡ. ಜಗತ್ ಪಾಲಕ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದೋ ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಶೀತೆ ತಮ ಉದ್ಭೂತೆ ಜಾಯಮಾನೇ ಜನಾರ್ದನೆ. ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂತಂತೆ. ಮಧ್ವ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಹಿಣ್ಯಾಮರ್ಧ ರಾತ್ರೇತು ಯದಾ ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿರ್ಭವೇತ್ ಜಯಂತಿ ನಾಮ ಸಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನವನು? ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮಂ ಗಲಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಂದ್ರ ಪಯೋಧ ಸೌಭಗಂ ಮಹಾರಹ ವೈಡೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲತ್ವಿಷ ಪರಿಶ್ವಕ್ತ ಸಹಸ್ರ ಕುಂತಲಂ ಉದ್ದಾಮ ಕಾಂಚಂಗದ ಕಂಕಣಾದಿಭಿಃ ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೇವ ಈಕ್ಷತ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಹುಟ್ಟೋದೇ ಲೇಟು, ಯಾರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಇಬ್ಬೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಒಂದಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಯಾರು? ವಸುದೇವ. ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕೇಳೋದೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಐತಾ? ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ತಮದ್ಭುತಂ, ಅದ್ಭುತ ಅಂತಾನೆ. ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗು ಇದು. ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗುವ ಬಾಲಕಂ, ಬಾಲಕ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ,
ಬಾಲಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಬಾಲರನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಬಾಲಕಂ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದ? ಅಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಣ್ಣು. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಥರ ಯಾರ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ತುದಿ ಕಿವಿ ತನಕ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಕರ್ಣಾಂಕ ನೇತ್ರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಹೀಗಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸುವಾಗ ಹೀಗಂತ ಇರಲ್ಲ, ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಅದು ದೇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟುದ್ದ ಇರುತ್ತಂತೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಮಲದಂಥ ನೇತ್ರ. ಅಂಥ ಕಣ್ಣು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು, ಸೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣು. ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಣ್ಣು. ಅದನ್ನು ನೋಡಂತಾನೆ ಅಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ, ಕಮಲದಂಥ ಕಣ್ಣು. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ವನ ಪದ್ಮಮಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಡದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಿರೀಟ, ಹೊಳೆಯುವ ಮಕರಾಕೃತಿಯ ಕುಂಡಲ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಡಾಬು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಮುರಿಗೆ. ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಾಗಮುರಿಗೆ. ಭುಜಕೀರ್ತಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ರೀ, ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎದೆ ತನಕ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆಭರಣ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದೇ ವಿನ ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಯಾರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ವೈಜಯಂತಿ ಅಂತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪಾದದ ಬೆರಳು ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಂಭ್ರಮದ, ವೈಭವದ, ಸಡಗರದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿನೇರಿತಃ ಯದವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇನ್ನು 3 ನಿಮಿಷ ಉಳಿದಿದೆ, 8:30ಕ್ಕೆ. सर्वजनाला एक विनंती, तुम्ही खई बैसल्याची थंय बैसा. आज आपल्याला व्हॉलंटियर्स दिव जळयताची, तदनंतर वैरी तन्नी जळयताची. एक 15 मिनिट भितर कृष्णा लागबन त्या प्रोग्राम दय करून कोणी हल्लुचनच. आता स्वामी बाई, तू भजन म्हणजेला म्हणत कच्च्या भजन म्हणजेला म्हण देवा. हॅलो म्हणतेला म्हण. ओके ओके. वामनाचार्य माम आणि तागेला धर्मपत्नी दय कोर नेकडे तुम्ही या करोस ना. ओडी बारैया ओडी बारैया वैकुंठपति निನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ. ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ. ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿ, ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿ, ಪಾಡಿ ಪೋಗಳೋವೆನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ. ಪಾಡಿ ಪೋಗಳೋವೆನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ. ಓಡಿ ಬಾ
ಪೋಲುವ ಪಾದಂಗಳು ಕೆಂದವರೆಯನು ಪೋಲುವ ಪಾದಂಗಳು ಧಿಮಿ 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 ಕೆಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಲೀ ಕೆಂದವರೆಯನು ಪೋಲುವ ಪಾದಂಗಳು ಧಿಮಿ 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 ಕೆಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಲೀ ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಘಲಿ ಘಲಿಯೇ ನೋತಿವೆ ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಘಲಿ ಘಲಿಯೇ ನೋತಿವೆ ಅರವಿಂದ ನಯನನೇ ಗೋವಿಂದ ನೀ ಬಾರೋ ಅರವಿಂದ ನಯನನೇ ಗೋವಿಂದ ನೀ ಬಾರೋ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಕರಿತುರುಬಿನ ಮೇಲೆ ನಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಲಿಹ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ತುಳಸಿಯ ದಂಡೆ ಕರಿತುರುಬಿನ ಮೇಲೆ ನಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಲಿಹ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ತುಳಸಿಯ ದಂಡೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿರಿಹ ಮುತ್ತಿನ ಚೆಂಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿರಿಹ ಮುತ್ತಿನ ಚೆಂಡು ಸರಸದಿಂದಲೇ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಸರಸದಿಂದಲೇ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಮೋಹನಕಾರ ಸಂಗೀತಲೋಲ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಮೋಹನಕಾರ ಸಂಗೀತಲೋಲ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಅಂಗನೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಅಂಗನೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿ ಪಾಡಿ ಪೋಗಳುವೆನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ಪಾಡಿ ಪೋಗಳುವೆನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ 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 ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರ ಪಟ್ಪಟಿ कोण बाई म्हण रे पटपटीची असो ना ना माझी जाना गेलं पहिले सांग का खूप ಬುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ
ಲೈಟ್ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा बारो बेग बारो बारो बेग बारो वरवेलापुरदा चन्ना बारो बेग बारो वरवेलापुरदा चन्ना बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा इंदिरानंद आनंद बेग बारो इंदिरानंद आनंद बेग बारो नंदना कंद मुकुंद बेग बारो नंदना कंद मुकुंद बेग बारो बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा धीर उदार गंभीर बेग बारो धीर उदार गंभीर बेग बारो हारालंकार रघुवीर बेग बारो हारालंकार रघुवीर बेग बारो बारो बेग बारो वरनील वर्णा बारो बेग बारो वरवेलापुरदा चन्ना बारो बेग बारो वरनील मेघवर्ण वारी जलय पते वारी जनाभने वारी ज भवपित वारी जनेत्रने वारी ज मित्र अपार प्रभावने वारी ज जांड कारण दोरे पारय्य बा 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 भगुतर प्रिया श्रीनिवास राया हे भगुतर प्रिया श्रीनिवास राया मार जनक मुकुटारोडेय देवಯ್ಯ जिया पारय्य बाबा 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 भगुतर प्रिया श्रीनिवास राया हे भगुतर प्रिया वेंकटेश राया संदान वेरिंग पारंग देवो तुंग नंद नंदन हरिमद भंग कारुण्य पांग सिंधु शयन सुंदरांग हे नारसिंग गंध विरंगियुन
ಹೊಗಳುತ್ತಲೀ ಬೇಗ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿದಾಡಲು ಮುಗುಳ ನಗೆಯ ಮಹಾ ಉರಗ ಗಿರಿವಾಸ ಭಾರೈ ಬಾಬಾ 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 ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಹೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ವೆಂಕಟೇಶರಾಯ ಹೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ವಾರಿ ಜಲಯಪತೆ ಮಾರಿ ಜನಾಭನೆ ವಾರಿ ಜ ಭವಪಿತ ವಾರಿ ಜನೇತ್ರನೆ ವಾರಿ ಜ ಮಿತ್ರ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವನೆ ವಾರಿ ಜ ಜಾಂಝದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೇ ವಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ 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 ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಹೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ವೆಂಕಟೇಶರಾಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶರಾಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೇ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೇ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೇ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೇ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ವೇದ ಗೋಚರನೇ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೇ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರನೇ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೇ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ನೀ ಬಾರೋ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ನೀ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೌದ್ಧನೇ ಬಾರೋ ಶನೇ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೌದ್ಧನೇ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕೀಶ್ವರನೇ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಗುರು ಮಧ್ವರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ನೀನೇ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ ಜೋ ಪಾಲುಗಡಲೋಡು ಪವಡಿಸಿದವನೇ ಆಲದೆಲೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಗೇರ ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನೇ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಹೊಳೆವಂತರನ್ನದ ತೋಟಿಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಥಳ ಥಳ ಥಳಿಸುವ ಗೋಲು ಗುಂಜಿಯ ಮಾಲೆ ಹಳದೆ ಪಿಡಿದಾಡೆನ್ನಯ ಮುದ್ದು ಬಾಲ ನಳಿನ ನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಜೋ ಜೋ ಯಾರ ಕಂದ ನೀನ್ಯಾರ ನೀ
ननु पाडी तुगुवे नैया जो ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವ್ಯಾರು ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಮನಕ್ಕೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ತಂದು ಬೇಗ ಪಣಿಶಯನನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಅಂಡಜವಾಹನ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪಾವನ ಇಂದು ದೈವದ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ 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 होणुया कृष्णा होणुया कृष्णा 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 होणु मुक्ति पावया कृष्णा होणुया कृष्णा होणुया कृष्णा 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 होणु मुक्ति पावया देवकी नंदन हरि वासुदेवा देवकी नंदन हरि वासुदेवा भाव भक्ति न करता तुझी सेवा भाव भक्ति न करता तुझी सेवा कृष्णा होणुया कृष्णा होणुया कृष्णा 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 होणु मुक्ति पावया कृष्णा होणुया होणुया कृष्णा 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 होणु मुक्ति पावया कंसविमर्दन कौस्तुभाभरणा हंसरूपी हरिगोपी रमणा कंसविमर्दन कौस्तुभाभरणा हंसरूपी हरिगोपी रमणा वंशीवादन निपुण मोहना वंशीवादन निपुण मोहना संशयनारे सद्गुणपूर्ण कृष्णा मोणया कृष्णा मोणया कृष्णा 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 मोणु मुक्ति पावया म्हणा कृष्णा मोणया कृष्णा मोणया आटैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भा रे तू स्वामी आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भा रे तू स्वामी षष्ठीरी प्रकटलो गोकुल ग्रामी षष्ठीरी प्रकटलो गोकुल ग्रामी दीन रक्षक तू शिष्ट रक्षक सर्वांतर्यामी कृष्णा मोणुया कृष्णा मोणुया कृष्णा 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 मोणु मुक्ति पावया कृष्णा मोणुया कृष्णा मोणुया कृष्णा 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 मोणु मुक्ति पावया बाल मुकुंदा नवनीत चोरा मूल नारायण मदनाधारा बाल मुकुंदा नवनीत चोरा मूल नारायण मदनाधारा
तू जगदोद्धारा कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणून मुक्ती पावूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणून मुक्ती पावूया देवकी नंदन हरी वासुदेवा देवकी नंदन हरी वासुदेवा भावभक्ती न करता तुझी सेवा भावभक्ती न करता तुझी सेवा कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणून मुक्ती कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणून मुक्ती पावूया कृष्णा 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 म्हणून मुक्ती पावूया कृष्णा 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 म्हणून मुक्ती पावूया जय ಹಂಗ ಏ ಗುರುಗಳೇ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು पुरा जणांना आसन घेऊ का म्हणून हांव निमगून घेता आसा आतां आमगेल्या रुटीन प्रकार आज ही आमी द्वारकानाथ भवनांतू कृष्णाक द्वारके दवरून हाडला तशें जावन पुरा जनान तागेलें दर्शन घेवका जाल्यार कसलेय गडबीड करूं नकाची तो कृष्ण हांगा आसता तुमी कोणेय लोक न्हू एकडे तेकडे कोर न्हू कसले आड्डोळ वची नाका आतां आमगेले हांगा देवाल निवेद्य जावन आरती जेवची आसा तशीच रुटीन आज आमगेले अधिक मासांतू एक श्रेष्ठ कसले म्हळ्यार आज एकादशी अधिक मासू शेनवारू आणि कृष्णाल जन्म आणि तुमगेल सगळे जनाल साथ आजी मितीची असल प्रोग्राम जावच्याक आमकां कोरूक एक साथ जाल्या म्हणून सांगूक म्हाका भारी खुशी जाता परमपूज्य गुरुवर्य विद्याधीश स्वाम्याले अनुग्रहान हे एक महिन्या प्रोग्राम अशी विजृंभणेन जाता म्हणून आमी स्वप्ना जाल्यार लेखनी हे आमी केलेले न्ही हे साक्षात कृष्णान केलेले हे कार्यक्रमाक आमी कोणेय आमी आमगे सान मठाक एक कसल की किंचित काम करता शिवाय असल एक विजृंभणेन कार्यक्रम करूका जाल्यार हे देवूची कारण आनी आमी केन्नाय आमगेल कृष्णाक चिरऋणी जावन आसताची म्हणून सांगूक हांव इच्छ पावतास आईची सेवादार सप्त दिवस सेवादार वामनाचार्य मामो तांणी मुगेल उठो आसाची आज सगळे भागवताचे कार्यक्रम हांणी चलायसीत आसाची तुमकां सांगूक म्हाका भारी खूश जाता आज खाली आमी शोभ मायन आमगेलेची एक वॉलंटियर जयंत मायन तिणें अमेरिका आसती तिका खाली एक संदेश पेटयले हांगा असल पुरा जाता म्हूण 2 मिनट भितर तिगेले एक मेसेज येयले म्हाका एक काणीक दिवका म्हूण आनी तिगेल काणीक कसले म्हळ्यार आईचे सेवादार जावन 50,000 रुपये जयंत महिने पेटयले आज भागवताक येद्दोळताय जाल्यार भागवताक वामनाचार्य माम एकलो आशिल्लो पाय तागेल फॅमिली आनी आमगेल जयंत मायल फॅमिली पाय प्रसाद घेवता येताची आमकां भारी खुशी म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार इनवॉल्वमेंट एक वॉलंटियर जावो डिवोटी जावो कोण जाल्यार तांगेल किंचित रुपान खंय आसल्यार तांणी पेटोवन दिवन तांणी केला न्हू जयंत मायलेय फॅमिलीक आमी सर्व जनांनी प्रार्थना करून देव बरें करो म्हूण हांव निमगून घेतास ती ना हांगा ऑक्टोबर सप्टेंबर येता म्हूण सांगला गणपतीक जाल्यार आईचे हे भागवतांतू तिणें जावन थंय आसून तिणें आमकां एक सहाय दिला म्हूण सांगूक म्हाका भारी खूश जातास आज ही सप्त दिवसा पुजेचे सेवादार जावन वामनाचार्य माम तशीच जयंती शेणै तिवय आसा आनी एक दिवसाचे आमगेले सेवादार जावन भरत कामत आनी तांगेल फॅमिली गिरीश पंडित एंड फॅमिली कुसुमा भट्ट एंड फॅमिली आनी दिनेश नायक माम एंड फॅमिली बट दिनेश नायक मामान पयलींची ताणें जावन प्रसाद घेतिल्लो जाला तशी आमी त्याग जण कोणाल नांव काडला पळय तांणी येवन प्रसाद पूज जातरी घेवका म्हूण सांगला स्टेजार आनी आज आमी ज्यान चड आशिल्ली ती आमी वाडच्याक करेक्ट वेवस्था केला हांगा बशिल्ले जनांना सिनियर सिटीजनांना हांगा तशाणच वचून ग्राउंड फ्लोरार घेवता एकड बशिल्ले जनांना आरामसे फर्स्ट फ्लोरार वेवस्था केला सो थंय घेवता आनी आज आमी कृष्णाक जन्म घेतिल्ले दिसू पुरा जनाले गोड तोंड गोड करच्याक आमी
फ्रूट सॅलड दे केला तशें हांव न्हू दय कोर न्हू कोणीय अर्जंट कोर न्हू गाजी आरामेर जेवण करा आनी आतां आरती जाल्ली पेटाक आमी तुमी येवन देवाक हांगा सुतू घालयत तशीची आचार ब्रह्मण्य आचार तांगेल्या काही प्रसाद घेवन रुटीन कशी करता जी तशीची तुमी प्रसाद घेवन वचका म्हणून हांव निमून घेता ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ತೊಟ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅವರು ತೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅವರು ತೂಗ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ತೂಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವ ದಿನ ಅದು ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಕ್ರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಂದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಈಗ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಲುಪಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 3 ಅಷ್ಟಮಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಸೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟು 3 ಬಾರಿ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಂದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ವಸುದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ताम्रतत्त्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयपुरुष पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशने अपि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमृतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धवे तं यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत सम्भृतं वसुधाज्यं पशून्तांश्च क्रेवायव्या नारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् सर्वभूतस्य सामान्यदिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् जायत तस्मादश्वाजायन्त एकेचो भयादता गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता जावयः यत्पुरुषे मदधुकतिधा व्याकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुका उरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदस्य यद्वैष पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं विष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् सप्तास्यासन् परिधय त्रिसप्तसमिध
यं तन्वानाम् अपबद्धन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमायुजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् एहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति ओम एक दिवस सेवे भरत कामत म्हणून चुकून सांगेलें भास्कर मामो येता भास्कर मामो कुसुमा भट्ट तांणी आयची 3 जण सेवेदारांना मागीर आरती जतर वयर येवन प्रसाद घेवका गडबड करनाका ते आराम बैसा ती जय पाय सकाळी अपूप नैवेद्य आसा अपूप नैवेद्याक कोण कोण नांव दिलां और 10,000 पिशी वयरी सेव केलेल्यांक पुरा अपूप नैवेद्याचे दान दिवचें आसा जाल्यार तितले जणांनी फाय करका आज तुमी ते कावंटरार सांगून वचा ते फाय काउंट करणे लास्ट टायम कसो जालें म्हळ्यार आमी मस्त आपू केलेलो सुमार जणांना माथ्यार न्ही ती बायलेनी बामणेनी पुरा रिजन सांगलां तशें हांव ह्या वेळा कोण कोण अपूप नैवेद्य आसता तांगेले पुरा फाय करूं येता ते काउंटरार सांगून वचात वताना दीपदानय फाय करूं येता बरी दीपदान आशिल्लें ना कोण कोण विष्णू सहस्रनाम अर्चनेक बसता ती तांकां ताजेवटू दीपदान येता आतां आमगेले 6 तारीखेक जालां 15 तारीखेक आतां आचार्य मामान आनी सांगलें ब्रह्मण्याचार्यान विष्णू सहस्रनाम सांगून तुमी अर्चन करता पुराय जाणांना म्हूण सांगून कोण काय आसल्यार ते 15 तारीखेचे चीट घेया ती 15 तारीखेक 9 वरेक नेक्स्ट बॅच आसल्यार मागीर एक्सटेंड करतात आमी श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो 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 राधे गोपाल नीलवर्ण कमल नयन 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 राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल शंख चक्र गदाधर 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 राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल देवकी नंद राधे गोपाल नंद नंद देवकी नंद राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಭಾರತೀಯ
ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಗೋಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಗೋಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಿ ಹಗಲು ಚಂದ್ರನ ರೂಪ ದುದ್ಧೂಳ ತಾಮ್ರಾಣಿ ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಗೋಪಾರತಿಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿಗಿಲಾದ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಗೋಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಗೋಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಕ್ತ ರಾಧಾಂಗಣ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಪಾವನನ ಪರದೈವವಾದಂತ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಪರದೈವವಾದಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಗೋಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಗೋಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಿ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಕರ ಸುಧಾಪತಿ ರಘುವೀರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ अर्जंट करू नका आणि भाई सकाळी 33 वर्षे देवा निमित्त करू का संतांनी नाव दिला आणि मुगाजनांना वस्तूवर इथे
సైడ్ క్రాస్ రాబా पंडित सुरेश पंडित तुमने लपन पांडे लगता थे टाइम असा आराम आहे अर्जंट काय ना लिस्ट घेऊन गेला तुम्ही त्याने मला करायला लिस्ट घेऊन विचारलं पापा ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬರಲೆ ನಾನೇ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫೋಟೋ ನಿಕ್ಕ
सिलेक्शन में गेले बॅक टू बॅक तू बस रे माई नाही ना तू एक करतोय दोन लक्षण आराम कोण घ्यायला म्हणा जण होतो आराम होतो अर्जंट होतो एक वर्ष तू कसालो नका आनंद करता नाही पंडित आणि चेतना खंडिता नेक्स्ट इयर कृष्णा नाही कृष्णा
वृंदावन में